دوستو، ایک مرتبہ میں نے فرشتوں کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحبائق فی اخبار الملائک پڑھی تو اس سے فرشتوں کے متعلق مجھے بہت ہی حیران کن معلومات ملی۔ تو ان میں سے کچھ اہم باتیں میں نے اپنے اس رجسٹر پر لکھ لی تھی۔ آج وہی باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ یہ میرے سامنے وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس 3 کتابوں سے معلومات ہو سکتی ہیں۔ ایک امام سیوطی کی کتاب الحبائق فی اخبار الملائک سے، بحر شریعت کے پہلے حصے تھے، اور شاید یہی 2 کتابیں ہوں گی۔ اچھا، سب سے پہلی معلومات تو یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا بھی بہت سے معانی کو شامل ہے۔ سب سے پہلے ان کی وجود کی تصدیق کرنا کہ وہ ہوتے ہیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے مرتبے اور شان پر ایمان لانا کہ وہ بڑی فضیلت والے ہیں، اور تیسرا ان کو ماننے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی مانا جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور 7ویں بات یہ ہے کہ ان کی بھی موت واقع ہوتی ہے، اور 8ویں بات یہ ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ باتیں میں نے لکھی، وہ یہ ہے کہ کچھ فرشتے، اب یہ معلومات کے طور پر ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کچھ فرشتے صف بنا کر اللہ کے سامنے حاضر رہتے ہیں ہر وقت، کچھ جنت کا انتظام چلاتے ہیں کیونکہ جنت پیدا ہو چکی ہے، اسی طریقے سے کچھ جہنم کے داروغے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، کچھ بادلوں کو چلاتے ہیں۔ اب کچھ احادیث ہیں اور کچھ روایات ہیں جو میں نے لکھی تھی، میرا ارادہ تھا کہ ان کو ترتیب دے کر اچھا سا کوئی رسالہ بنا دیا جائے گا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بچوں نے یہ رجسٹر پھاڑنا شروع کر دیے، اور میں گھر پر ہوتا نہیں، مدرسے میں ہوتا ہوں، تو ان کی حفاظت کرنا مشکل ہے کیونکہ کتابیں پیچھے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ کتابیں نیچے ہوں گی تو یہ پھاڑ دیں گے، ورنہ یہ رجسٹر پھاڑ دیں گے، تو سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے کبھی کرسی رکھ کے چڑھ جاتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے ان رجسٹروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو میں فوراً چاہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو جائیں اور محفوظ ہو جائیں۔ تو ایک حدیث لکھی ہے کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، فرشتوں کی تعداد کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کا قدم نہ ہو، یعنی آسمان بھرا ہوا ہے، فرشتے سجدے میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور قیام میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور سارے صف بصف کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں مگر وہاں فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے یا قیام میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور یوں ہی قیامت تک رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں، ایک حدیث میں ہے کہ قدم رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، فرشتوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ تو فرشتوں سے کے بہت سارے کام ہیں۔ معاملات دنیا کا انتظام 4 فرشتے چلاتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت ملک الموت اور حضرت اسرافیل۔ اب دیکھیں کہ حضرت اسرافیل کا زمین پر اترنا کتنا خطرناک ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے ہیں، اس روایت سے دیکھیں۔ حضرت جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اچانک آسمان کا افق پھٹا، اور جوں ہی آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبریل نے دیکھا تو حضرت جبریل سکڑ کے بالکل زمین کے ساتھ ہو گئے۔ وہ فرشتے حضرت اسرافیل نیچے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، واپس تشریف لے گئے، تو حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کون تھے؟ کہا یہ حضرت اسرافیل تھے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا یہ اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں، میں نے انہیں کبھی اترتے نہیں دیکھا، یہ آج اترے تو مجھے خوف ہوا کہ شاید یہ قیامت کی اطلاع دینے کے لیے اتریں، اور اسی خوف سے میں سکڑ کر زمین کے ساتھ ہو گیا۔ اور فرشتوں کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے وہ کہتے تھے اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی فرشتوں کا تذکرہ کر کے حضور دعا کرتے تھے۔ فرشتوں کے اصل نام میں نے لکھے تھے، جبریل کا اصل نام عبداللہ ہے، میکائیل کا اصل نام عبید اللہ ہے، اسرافیل کا اصل نام عبد الرحمن ہے، یہ فتح الباری میں بھی ہے اور امام سیوطی کی کتاب الحبائق میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرشتوں کے متعلق فرمایا وہ میرے آسمانی وزیر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل یہ آسمانوں پر میرے وزیر ہیں، اور زمین میں
अबू बकर और उमर मेरे वज़ीर हैं। हज़रत इसराफील किस हालत में हैं जिन्होंने सूर फूंकना है? उनके मुतल्लिक़ ये आता है कि हज़रत इसराफील ने सूर मुंह में लिया हुआ है, अपने कान पूरे मुतवज्जो किए हुए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अल्लाह हुक्म देगा कि सूर फूंक दो, और मैं सूर फूंक दूँगा और सब लोग मर जाएंगे, और दूसरा सूर फूंकूँगा तो सब उठकर क़यामत के मैदान में जमा हो जाएंगे। और हज़रत इसराफील क्योंकि अल्लाह ताला को जानते हैं और क़यामत को भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी मुस्कराया नहीं है। मलकुल मौत जिन्होंने रूह कब्ज़ करनी होती है लोगों की, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मलकुल मौत रोज़ाना 2 दफ़ा हर घर का चक्कर लगाते हैं। बाज़ रिवायात में 7 मरतबा का भी ज़िक्र है। बाज़ रिवायात में आता है कि मलकुल मौत नमाज में लोगों से मुसाफ़ा भी करते हैं, और ये भी मनकूल है कि नेक आदमी के पास वो अच्छी शक्ल में आते हैं मौत के वक्त, और बुरे आदमी के पास बुरी शक्ल में आते हैं। और मलकुल मौत जब रोने वालों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, हम कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहे, जुल्म तो नहीं कर रहे, वक्त से पहले तो नहीं लेके जा रहे, तुम सब भी अपनी मौत की फ़िक्र करो क्योंकि हम तो आते रहेंगे। और ये भी मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आए तो अपनी दोनों हालतें उन्हें दिखाई। पहली हालत जिसमें मोमिन की रूह निकालते हैं, और दूसरी हालत जिसमें काफिरों और गुनाहगारों की रूह निकालते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वो दूसरी हालत देखकर बेहोश हो गए थे। काफिरों की रूह निकालते वक्त मलकुल मौत की हालत कैसी होती है, इसके मुतल्लिक़ ये मनकूल है कि स्याह फाम आदमी की शक्ल में आते हैं, यानी काले रंग में आते हैं, और सर आसमान तक होते हैं, यानी इतना लंबा कद, और मुंह से आग के शोले निकल रहे होते हैं, और उनके जिस्म के हर बाल पर एक ऐसे ही खौफनाक आदमी की शक्ल होती है जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे होते हैं। अब एक सवाल है कि मलकुल मौत बैक वक्त हज़ारों आदमियों की रूह कैसे निकाल लेते हैं? तो हज़रत इब्राहीम ने मलकुल मौत से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी आँखों के दरमियान तमाम रूहों को तलब कर लेता हूँ, वो आ जाती है, मैं उनकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। और ये भी मनकूल है कि अल्लाह ने उनके लिए ज़मीन को कुशादा करके थाल की मानद कर दिया है, जहाँ से चाहते हैं रूह निकाल लेते हैं। जैसे हमारे सामने दस्तरखान पड़ा होता है तो हम यहाँ से रोटी उठा लेते हैं, यहाँ से कुछ और 7 चीज़ उठाकर सब चीज़ें खा लेते हैं, तो इसलिए अल्लाह ने उनके सामने ज़मीन छोटी कर दी है। ये भी मनकूल है कि वो अकेले ये सारा काम नहीं करते, बल्कि उनके मुआविन मुकर्रर हैं, और वो रूह कब्ज़ करके इनके सामने पेश कर देते हैं, और ये उनसे जो है रूहों को वसूल कर लेते हैं। इसकी तायद कुरान करीम की आयत से होती है कि हमारे रसूल जो हैं वो उन्हें मौत देते हैं। तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि वे हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि इससे मुराद मुआविन फ़रिश्ते हैं। अच्छा, कुछ एक कौल ये भी है कि इंसान की रूह वही फ़रिश्ते कब्ज़ करते हैं जो उसके साथ होते हैं, और यही ज़िंदगियाँ भी लिखते हैं, और मौत के बाद फिर मलकुल मौत के सुपुर्द कर देते हैं। ये भी मनकूल है कि मलकुल मौत बैठता है तो दुनिया उसके घुटनों के दरमियान होती है। वो लोग जिसमें इब्न आदम की मौत के औकात लिखे हैं वो भी सामने होती है, और सामने फ़रिश्ते भी क़याम में उनके सामने खड़े होते हैं, और वो लोग देखते हैं और पलक झपकने के साथ ही हुक्म फरमा देते हैं और फ़रिश्ता रूह कब्ज़ करके ले आता है। ये भी मनकूल है कि हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया गया कि जब मलकुल मौत ने एक ही लम्हे में 2 लोगों की रूह कब्ज़ करनी होती है, एक मशरिक़ में हो दूसरा मगरिब में हो, तो बैक वक्त दोनों पर कैसे कुदरत पाते हैं? तो आपने फरमाया मलकुल मौत की कुदरत मशरिक़ और मगरिब पर ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के सामने दस्तरखान रखा होता है और वो जहाँ से चाहता है खाना तनावुल कर लेता है। ये भी मनकूल है कि मलकुल मौत ज़मीन वालों पर इस तरह मुसल्लत है जैसे तुम में से कोई आदमी अपनी हथेली पर मुसल्लत हो सकता है, यानी इतना आसान है, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये भी मनकूल है कि वो सिर्फ़ उन्हें पुकारते हैं और उनकी रूहें खुद ही पास चली आ जाती हैं। ये भी मनकूल है कि मलकुल मौत को इसका इल्म नहीं होता कि फ़लाँ की मौत का वक्त कब है, उन्हें तब ही मालूम होता है जब उन्हें हुक्म मिलता है। ये भी एक कौल है। मनकूल है कि मलकुल मौत को हुक्म दिया जाता है कि फ़लाँ रूह फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त कब्ज़ करनी है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके लिए जमा की थी फ़रिश्तों से मुतल्लिक, लेकिन तरतीब अगर भी दूंगा और इस पर मज़ीद इजाफ़े वगैरह करूँगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा आपके सामने पेश कर दूं कि चलें कुछ ना कुछ हमारे लिए सवाब का ज़रिया शुरू हो जाए। बताइएगा इसके मुतल्लिक, जो मेरे रजिस्टरों की मालूमात है उसके मुतल्लिक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।